अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि प्रणोय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानहम्। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धा। भूतं सुरश्च मादाकुयपड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुवरकालयतीन्द्रमिश्रान् कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। विख्यातो यति सार्वभौमजगदीश्चन्द्रोपमत्प्रियेण यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदितः श्रीविष्णुचित्तालयः। व्याख्यां भाष्यकृतज्ञयोपनिषदां योद्धामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिभौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कुलेशदेवादिपान्। திருவருண்மால் சேனை முதலில் ஷடகோபநாதமணி சீருய்யக்குண்டான் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹப்பிரார் கண்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் குரேஜர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடியனம் பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு இந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் உழாளர்த்தம் திருவடியூன்னியதேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் வெண்ணுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதரம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம். திருவளதினாள் என்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பருநல் என்னும் அருமர்கள் அந்தாதி செய்தானடியப்படுதும் சிந்தியாய நெஞ்சே திழந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணம் இனத்தாறு எல்லா திரைஞ்சே தனத்தாலும் ஏதும் குருவினேந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வழங்குகின்றேன். ஆய்ந்து பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சூதமிதழரங்கல்வன் புகழ்மே ஆந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தார் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்கவிரி நிலையம் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தோக்கியரும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் ஓதும் குருகையர்க்குவோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளில் சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯ 3ನೇ ಕಂಪುಟ 3ಾಂ ಪತ್ತು 7ಾಂ ತಿರುಮಳಿ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಳುಂ ಎರಡನೇ ಪಾಸುರ 2ಾಂ ಪಾಠ ஆளும் பரமனை கண்ணனை ஆளை பிறந்தன்னை தோளுமோ நான்குடை தூமணி வண்ணன் எம்மான் தன்னை தாளும் தடக்கையும் கோப்பி பணியும் அவர் கண்டீர் நாளும் பிறப்பிடைதோரே எம்மை ಆಳುಡೈ ನಾಥರೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುಣಾತಿಶಯವುಳ್ಳವನು. ಪುಟ 282. ಕಣ್ಣನೈ ಅವತಾರ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣರೂಪಿಯಾದವನು. ಆಳಿಪಿರಾನ್ ತನ್ನೈ ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಉಪಕಾರಕನು. ಓರ್ 4 ತೋಳುಮುಡೈ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಚತುರ್ಭುಜಗಳುಳ್ಳವನು. ತೂಮಣಿ ವಣ್ಣನ್ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀಲ ರತ್ನದಿಂತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ಎಮ್ಮಾನ್ ತನ್ನೈ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತಾಳುಂ ತಡಕ್ಕೈயும் ಕೂಪಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಜಲಿ ಹಸ್ತರಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಪಣಿயும் அவர் ಕಂಡಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡುವವರಲ್ಲವೇ ಅವರೇ ಅಲ್ಲವೇ. ನಾಳುಂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
பிறப்பிடைதோறு ಜನ್ಮಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುಡೈನಾಥರ್ಕಂಡೀರ್ ಆಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರುಗಳೇನೆ ನನಗೆ ನಾಥರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂಜಲಿ ಹಸ್ತರಾಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ, ತಾಳುಂ ತೋಳುಂ ಕಾಲು ನೀಟಿ ಕೈಯನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ஈடு ஆளும் பரமனை நாம் உகந்தத்தை உகக்கிறோம். இவ்வஸ்துவை ஆளுமிடத்தில் இங்கன் அவன் தன்னை ஆளவல்லார் இல்லை. அடியார்க்கென்னை ஆள்படுத்த விமலன் என்ன கடவதிரே. அமலனாதிபிரான் அடியார்க்கு ஆள்படுத்த விமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார் பொழில் வேங்கடவன். இவ்வுகப்புக்கு அடி அவன் என்கிறான். ததியரை விரும்புகிறது அவனடியாகமிட கண்ணனை ஆள் செய்தாள் கொள்ள வல்லாரவன் தன்னை இல்லை தான் தூத்திய சாரத்தியங்களை பண்ணீரே ஆள் கொள்ளது அஞ்சேல் என்றடியேனை ஆள் கொள்ள வல்லானை என்று ஆள் கொள்ள தோணிய ஆயர்தன் கோவினை என்றும் சொல்லுகிறபடியே எதிர்சூழல் புக்கு ஒரு ஜன்மத்திலே இவனை அடிமை கொள்ளுகைக்காகத்தான் அநேக ஜன்மங்களை பிரிந்து தெரியுமாயிற்று. ஆழிப்பிரான் தன்னை தான் தாழ நின்று ஆள் கொள்ளம் எடுத்து பகல இரவாக்குகைக்கும் ஆயுதமெடேன் என்று ஆயுதம் எத்ததில்லை நான் வந்த இராயுதனாகி ஆயுதமெடேன் என்று ಆಯುಧಮೆಳುಹೈಕ್ಕುಂ ಪೆರುನಿಲೆ ನಿರ್ಕುಂ ಪರಿಗರತೆ ಉಡೆಯವನೇ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ಸೋಲ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ನಾವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು, ಚಕ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧನೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಘಾತಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮಸೇನ ಇವನನ್ನ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳದ, ನಾನು ಪಾಂಡವನ್ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೆಂಗೋ ನನಗಬ್ರು ಹಂಗೇನೆ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇರಬೇಕು, ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಏನೋ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಅನ್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ನಿನ್ನ ಇನ್ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇವನಿಂದ ನಿಂದನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಜರಿತರಾಗುವುದುಂಟು, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಿಂಸೆ. ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಭೀಷ್ಮಂದು ಅಂತ. ಈ ತಿರುವಲ್ಲಿಕ್ಕೇಣಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಂತೆ. 3 ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ ಬಂತು. ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೇನೆ ಇರೋದು, ನಾನು ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಆದಿ ಕರ್ಣ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇವನ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೋ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನು ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿದಂತ. ಹಾಗೆ ಆಯುಧವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಭೀಷ್ಮನಿಗಾಗಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟ ಅವತ್ತು. ಆಯುಧ ಮೆಡುಹೈಕ್ಕುಂ ಪೆರುನಿರೈ ನಿರ್ಕುಂ ಪರಿಗರத்தை உடையவனை சுதர்சனம் சிந்தித மாத்திரம் ஆசுதஸ்யாகிரஹஸ்தம் ஸ்வயம் ஆருரோக என்று ஒரு கையிலே ஏறி விரோதிகளை அழியச் செய்யுமே நினைவறிந்து காரியம் செய்யும் அவனிரே.
ಈಗ ಇದು ಯುದ್ಧ ಮೊದಲು ತಾನೇ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಕಣೋ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಭೀಷ್ಮ, ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ನುಂಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಈ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ತಾತ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ತಾತ, ಅವನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಭೀಷ್ಮನ್ ಕೊಲ್ತೀನಿ ತೊಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ, ಖಂಡಿತ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಆದ್ರೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ. ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಗವಂತ ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ದಿತ್ತಿಲ ತೊತ್ತಿನೈ. ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ, ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವ, ಈ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಪ್ರಾಣ ಅಪನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಓಡಾಡೋ ಪ್ರಾಣ, ಬಹಿಹಿ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅವನು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ 5 ಜನ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದಂತೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಏನೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಆಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ ಗಾಂಡಿವ ಸುಡಬೇಕು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತೆ ಬಿಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಏನು ನೀನ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ, ಯಾರು ಗಾಂಡಿ ಬಂದು ಬೈದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಂದಿದ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ಮಣ್ಣ ಕಣವಳು. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡು ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದವನವನು. ಭೀಮ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಬ, ಈ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈ 2 ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ ಜೂಜಾಡ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ವನವಾಸಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ವಿಘ್ನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾತುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು, ವಿಧೇಯರು, ವಿನೀತರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಂಗೋಪಿ ಅಂತ, ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಮುಂಗೋಪತನ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟ ಅವನು. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗಿದ್ದು ಗುಣ ದಾಸ್ಯಮುಪಾಗತಃ, ನಾನು ರಾಮನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಿಂಕರನಾಗಿ ಸದಾ 24x7 ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ. 24x7 ಅನ್ನೋದು ಲಿಟರಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ 24x7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಮನಿಗೆ ಕಿಂಕರನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಅದು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ, ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತನೂ ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರುಘ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸರ್ವೀಸು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು, ನಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು. ಪೂರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು. ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಧನ್ಯತೆ, ನಾನಿರೋದೇ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶೇಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಾನು ಪೂರ್ಣ ವಿಧವಾಗಿ ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಇರುವಿಗೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ಮೀನಿಂಗ್, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಸುದರ್ಶನಂ ಚಿಂತಿತ ಮಾತ್ರ ಮಾಶು ತಸ್ಯಾಗ್ರಹಸ್ಥಂ ಸ್ವಯಮಾರುರೋಹ ಎಂದು ஒரு கையிலே ஏறி விரோதிகளை அடியச் செய்யுமே.
நினைவறிந்து காரியம் செய்யும் அவனிரே கையும் திரு ஆழியுமான ಅಳಹೈ ಆಶ್ರಿತರ್ಕಾಕಿ ಕೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಳಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವನು ತಿರುವಾಳಿ அத்தை கொண்டு விரோதியை போக்குவார்க்கு விரோதியை போக்கி அது தன்னை கை கண்டு ಅನುಭವಿப்பார்க்கு ಅನುಭವಿப்பிಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಕನೈ ಪಂಚ ಇದವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪಂಚಾಯುಧದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ದರ್ಶನ ಶಂಖ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು தோளும் இத்தியாதி விரோதி போக்குகைக்கும் அழகுக்கும் வேறொன்று வேண்டாத தோள் தானே அமைந்திருக்கல் ஆயதாச்ச சுருத்தாச்ச கிமர்த்தம் போலின காரிய தளவல்ல இப்பாரிப்பு 4 பட்டர் திருக்கோட்டியூரிலே எழுந்தருள் இருக்கச் செய்த ஆனந்தாழ்வான் கண்டு பரமபதத்தில் சர்வேஸ்வரன் சதுர்புஜனாயோ திபுஜனாயோ எழுந்தடி இருப்பது என்ன ஏகாயனர் திபுஜன் என்ற நின்றார்கள். நம்முடையவர்கள் சதுர்புஜன் என்ன நின்றார்கள் என்ன இரண்டிலும் வழியேது என்ன திபுஜனாயிருந்தாகிலும் பெரிய பெருமாளை போல இருக்கிறது. சதுர்புஜன் என்று தோத்தித்தாகில் பெருமாளை போல இருக்கிறது என்று அருளி செய்தார். நம் அளவன்னியே தெரிய கண்டவர்கள் கையினார் சுரிசெங்கனலாளியர் நீல் வரை போல் துளபவிரியார் கமல் எம்முடி ஐயனார் அணி அரங்கனார் ಮತ್ತೆ அமல்நாதிபுரம் என்றார்களிலே பெரிய பெருமாளை இடைப்பெண்களுக்கு 4 தோத்தி உகவாத கம்சாதிகளுக்கு 2 தோத்துமா போல ஆதியம் சோதி உருவை அங்கு வைத்திங்கு பிறந்த இடத்து சதுர்புஜனாயிரே வந்து அவதரித்தது ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್. ದೇವಕಿ ಅವನು ಜನಿಸಿದಾಗ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆಗ ಅವನು ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದಾಯುಧಾಯ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಂಗ ಎಲ್ಲ ಅವನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸೊಬಗು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ನನ್ನ ಮಗು ಕಂಸ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ನಿನ್ನ 4 ಚತುರ್ಭುಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಗನಂತೆ ನೀನು ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಪಸಂಹಾರ ಏನ್ ಚೈದದಿರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಯ್ತು. ಇವ್ರ ಬೈಕ್ ಅಂತೆ ಮನಸ್ಕೊಂಡ. நீலாத்துக்குறி பகவர் பட்டரை ஸ்ரீ வைகுண்டத்திலே சதுர்புஜனாயிருக்கும் என்னுமிடத்துக்கும் பிரமாணம் உண்டோ என்ன தமச பரமோதாத சங்கசக்கர கதாதரக என்றுண்டாயிருந்ததே என்ன உத்தரம் இல்லாமையாலே விகிருதனாக பிரமாணகதி இதுவா இருந்தது பொருட்களாகாதோ என்றருளி செய்தார். கல்பகதரு பனைத்தா போலே அத்விதீயமான 4 தோள்களுடைய தூமணி இத்தியாதி சிலரை ஆகப்படுத்து கைக்கு தோள் தானும் மிகையாயும் படியாயித்து வடிவழக இருப்பது. பழிப்பத்த நீலமணி போலே இருக்கிற வடிவழகை காட்டி என்னை அனன்யார்கனாக்கினவனை ததீயர் பக்கத்திலே அபகதராய் போவாரை நடுவே வழி பறிக்கும் வடிவழகை உடையவனை ததீயரை விரும்பும்படி பண்ணித்தும் இவ்வடிவழகாலே இரே தாளும் தொடக்கையும் கூப்பி இவ்வழகை அனுபவித்து தொழவென்றால் தாளும் தொழும் பனைத்து கொடுக்கும் அவர்கள். தாழ் கூப்புகளையாவது அனன்யகதியாக கை கூப்புகையாவது ஆக்கின்றனாக ஆக இரண்டிலும் ஒக்க ஏறின பிரயோஜனம் ಭಗ್ನಾಭಿಮಾನನಾಗಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನಿಬೃತಃ ஒரு அவயவத்திலே எல்லா அவயங்களும் ஒடுங்கும்படியாக
பிரணதः வேறே சிலர் எடுக்க வேண்டும்படி சிथिலனாய் விழுந்து கிடக்கை. பிரக்வஹா இப்படி கிடந்தோம் என்னுவது நெஞ்சில் நடையாடாதிருக்கை. நாளும் பிறப்பிடைதோறும் ஜன்மங்களில் அவகாசங்கள் தோறும் அது தன்னில் நாள் தோறும் எம்மையாளுடை நாதரே வடிவழகாலே யாதல். குணங்களாலே யாதல் ஏதேனும் ஒரு ஹேத்துவாலே அடிமை கொள்ள வேண்டுவது ஈஸ்வரனுக்கு ஆயித்து. இது ஹேதுகமாக அடிமை கொள்வார் இவர்கள். அவனதானால் இவர்களுக்கும் அடிமையாம் இடத்தில் ஈஸ்வரன் அனுமதியும் வேண்டாம், இவன் நினைவும் வேண்டாம். இவ்வளவும் வந்தே இருக்கும். ಎಂದಮೈವಿರ್ಕವಂ ಪೆರುವಾರ್ಗಳೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಆಳುಂ ಪೆರಮನೈ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದುದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಳುವಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಆಳಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ. ಅಡಿಯಾರ್ಕೆನ್ನ ಆಳ್ಪಡುತ್ತು ವಿಮಲನ್ ಎಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೂಲವು ಅವನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅವನ ಕಾರಣವೇ ತಾನೆ. ಕಣ್ಣனை அஞ்சேலென்றடியேனை ஆள்கொள்ள மல்லானை ಎಂದು ಆಳ್ಕೊಳ್ಳ ತೋನಿಯ ಆಯರ್ತಂ ಕೋವಿನೈ. ಕೋಮಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯರ್ತಂ ಕೋವಿನೈ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ತಿರುಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವತಾರದ ರಹಸ್ಯ ಇದು. ಒಂದೊಂದು ಸಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಿತರಾದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನಿಟ್ಟು ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಅಥವಾ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಭಕ್ತರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಆಯಾ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಿಸೋದು. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಗರ ಅಂದ್ರು. ಅದು ಸಮುದ್ರ. ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು. ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು 24x7 ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಡದಂಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಹೆಂಗೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೀಸು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಶ್ರಿತರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಈಗ ಜಲಧೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಈಡು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆಳ್ವಾನ್ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಸೊಬಗೋಯ್ತು. ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವನಿಗೆ 4 ಕೈ ಚತುರ್ಭುಜ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಅದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅತಿಶಯವಾದಂತಹ ನಿರತಿಶಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅವನ ಕಾರಣವೇ ತಾನೆ. ತನಕ್ಕೆ ಆಹ ಎನ್ನೈ ಕೊಳ್ಳುಮೀದೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಹೋಯ್ತು, ಅವನು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ ಅವನು ಹೋದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದ? ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಲಭ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ನಾನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಥಾಮಸ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು 1.5 ಲಕ್ಷನೋ 2 ಲಕ್ಷನೋ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೋಗಿ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಂಹ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಆಹಾ ಧನ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಇವಾಗ. ಏನ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ? ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಮೋಕ್ಷನ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದು. ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಳೆಪಿರಾನ್ ತನ್ನೈ, ತಾನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಗಲನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಯುಧವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗದಿರುವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಸುದರ್ಶನನೇ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ನಾನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದ ಒಳಗೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಅವನ ತಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಉದ್ವೇಗ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೋದ ಆ ದುಃಖ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಪಥ ಮಾಡನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಕೌರವರು ಎಲ್ಲಾರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಇವನಂತೂ ನಡುಗ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಜಯದ್ರಥ, ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಇರುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ರಸಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದು. ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇವರುಗಳು ಬರಬಾರದು. ಅರ್ಜುನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯಜ್ಜ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ತ್ರಿಗರ್ತರು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಭಯ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಜುನ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಎಂತಹ ಆನಂದ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನೊಬ್ಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಾ ನಿನಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಗಿ ಚಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ. ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲು ಅಂತ. ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಜೋರ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಣಭೇರಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ತನಕ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಡುಕ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದವನು ಎಲ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಆಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಗಿದ್ದವನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ತಾನೂ ನಗಿಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನೆ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತ್ಕೊಂಡ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸತ್ತಲ್ಲ ಅವನೇ ಸೈಂಧವ, ತಗೋ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾರು ಮಾಡ್ದ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಗುರಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬಾಣ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಗಲ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಇದೇನು ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊರಟೋಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ್ನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಇವನ ಬಾಣ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದ. ಹಗಲನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ, ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅನ್ನೋದು. ಸುದರ್ಶನಂ ಚಿಂತಿತ ಮಾತ್ರ ಮಾಶು ತಸ್ಯ ಗ್ರಹಸ್ಥಂ ಸ್ವಯಂ ಆರುರೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸುದರ್ಶನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಇಂಗಿತವನ್ನ ಅರಿತು ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವವನಷ್ಟೇ. ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಂಗಿತ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವಂತವರು. ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇವನು ಕಾರ್ಯಕಾರ ಅಭಿಯಂತ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಯಾರು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಸೂತ್ರವತಿ ಸಮೇತ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ. ಹಾಗೆ ಮಿತ್ತವರು ಕೂಡ ಅನಂತ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮೇತ ಅನಂತ, ವೈನುತೇಯ, ರುದ್ರ ಸುಕೀರ್ತಿ ಸಮೇತ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿವಾಸ ಶಯ್ಯಾಸನ ಪಾದುಕಾಂಶಕೋ ಪದಾನ ವರ್ಷಾತಪ ಪಾರಣಾದಿಭಿ ಶರೀರ ಭೇದೈಸ್ತವಶೇಷದಾಂಗತೈ ಯಥೋಚಿತಂ ಶೇಷ ಇತೀರಿತೇ ಜನೈ சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மறுபடியாம் நீழ்கடலுள் என்று புனையாம் அணு விளக்காம் அணி விளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கு மணையாம் திருமார்க்கு அரபு ಹಾಸಿಗೆ ಆದಿಶೇಷ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ದಾಸಸ್ಥಾನ ಇದು ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ ವೈನತೆಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮನೆಯ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಂಬದಾಗ್ತಾನೆ, ಹೊರಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಂಬು, ಎದ್ದು ನಡೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಛತ್ರಿ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಂಗಿತವನ್ನ ಅರಿತು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರು. ಸುದರ್ಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆಶ್ರಿತರುಗಳಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಮಾಡಬೇಕಾದವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಉಪಕಾರಕ. ಭೀಷ್ಮ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನ. ಆಹಾ ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ದರ್ಶನವೋ ಅಂತ. ಅದೇ ಸುದರ್ಶನವನ್ನ ಆ ಶಿಶುಪಾಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 100 ತಪ್ಪನ್ನ ಮನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿ 101ನೇ ಬಾರಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಾಗ ಚಕ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿತು, ಐಕ್ಯವಾಯ್ತದು. ಇವನು ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಏಕ ಜಲಧಿ, ಆಯುಧವನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಒಂದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸುದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಕುಂಡಲಿ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ. ಅವನನ್ನ ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋಗಳು ಇರಬೇಕು. ಭಾವಚಿತ್ರವೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮನೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಿನವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಲೆ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂದಿನವ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವರ? ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋಡೆ ಬರ್ತಿ ಬರೀ ಫೋಟೋಗಳೇನೆ. ತಿರುಪತಿ ಇದಿದೆ, ವೈಕುಂಠ ಶ್ರೀರಂಗದ್ದಿದೆ, ಮೇಲ್ಕೋಟೆದಿದೆ, ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವರು ಭಾವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರಕ ಇವನು. ತೋಳು ಮಿಥ್ಯಾದಿ, ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ತೋಳು ತಾನೇ ಸಾಕಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನ ರೀತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೂ ಬೇಡ ತೆಗೀರಿ, ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗೋಡೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬೆಕ್ಕೋ ನಾಯಿನೋ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಚರ್ಮ, ಅದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಪ್ರಕೃತಿ
ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಫೋಟೋನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮರದ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇಡಿ. ಆಯತಾಶ್ಚ ಸುವೃತ್ತಾಶ್ಚ ಕಿಮರ್ಥಂ, ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನಾನ್ಗ್ ಭಟ್ಟರು, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ತಿರುಕೋಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಆನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನ ಕಂಡು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿಯೋ ದ್ವಿಭುಜನಾಗಿಯೋ ಇರೋದು, 2 ಕೈಯೋ ಅವನಿಗೆ 4 ಕೈಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾಯನರು ದ್ವಿಭುಜನು ಅಂತಂದ್ರು. ನಮ್ಮವರು ಚತುರ್ಭುಜನ ಎಂದ್ರು. ಈ 2ಕ್ಕೂ ನಿರ್ವಾಹ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ದ್ವಿಭುಜನಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ನಂತೆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಚತುರ್ಭುಜನು ಅಂತ ತೋರಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಳಹಿಯ ಮಣವಾಳ ಅವನಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಉತ್ತರ ದಯಪಾಲಿಸದಂತೆ. ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇಸರಾದವರು ಕೂಡ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸರರು, ಕೈಯಿನಾರ್ ಶುರಿಶಂಗನರಾಳಿಯ ಎಂದ್ರಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸರರು? ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರ್. ಪಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಡ, ಬೇಡರ ಜಾತಿಯವನು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗ ಕೈಯಿನ ಶುರಿಶಂಗನಲ್ ಆಳಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪೆರುಮಾಳನ್ನ ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ತೋರಿ ಪ್ರೇಮರಹಿತರಾದ ಕಂಸಾದಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಭುಜನಾಗಿ ತೋರಿರುವಂತೆ ಆದಿಯುಂ ಶೋಧಿ ಉರುವೈ ಅಂಗು ವೈತೆ ಇಂಗು ಪಿರಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿಯೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ಅವತರಿಸಿದ್ದು. ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅಂತ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅವನು ದ್ವಿಭುಜನಾದದ್ದು. ಮೊದಲು ಎಲ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಚತುರ್ಭುಜಂ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಶಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ. ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದವನು ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ. ನೀಲಾತ್ತು ಕುರಿ ಭಗವರು ಭಟ್ಟರನ್ನ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಮಸಃ ಪರಮೋದಾತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ. ಇದು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕ. ತಮಸಃ ಪರಮೋದಾತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಇಂದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಪರಾತ್ಪರ ಅಪ ತಲಂಗ ಪೆರುನಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನನನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮಾರು 300 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಳಿ ಎಳ ಶಂಗಂ ವಿಲ್ಲು ಮೇಳ ಶಂಗಂ ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸಿರೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1-2 ಅಲ್ಲ. வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர் ஆழியும் பல்லாண்டு ಶಂಖಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ. ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾಗಲು ಪ್ರಮಾಣಗತಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗದೋ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸದಂತೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಹರಡಿನಂತೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ 4 ತೋಳುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತೂಮಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತೋಳು ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರೋದು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಇರುವ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿಸಿದವನನ್ನ ಭಾಗವತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹೃತರಾಗಿ ಹೋಗುವವರನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ಅವನ ತೋಳುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಇದು ಅನನ್ಯ ಅರ್ಘಶೇಷತ್ವ. ಅನ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಇವರಿಗೂವೆ ಅವ್ರಿಗೂವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬರಿಗೇನೆ. ನ ಅನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಶರಣ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯ. ಆ ಅನನ್ಯ ಶರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು.
ಏಕಾಂತ, ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಏಕಾಂತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅನನ್ಯ ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರೆಗೆ ನಾನಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ತಾಡುಂ ತಡಕಯ್ಯುಂ ಕೋಪಿ, ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವವರು. ಕಾಲನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯಗತಿಯಾಗೋದು, ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಿಂಚನನಾಗೋದು. ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯ ಶರಣ್ಯ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ, ಅಕಿಂಚನೋನನ್ಯಗತಿ ಶರಣ್ಯ ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಕಾಲು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ, ಕೈಗಳನ್ನೆರಡು ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಲನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಹಣೆ ತಗಲಿರ್ಬೇಕು, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಕೈ ತೋಳು ಎದೆ ತೊಡೆಗಳು ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 8 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂಜಲಿ ಪರಮ ಮುದ್ರಾ ಸರ್ವಾವಿಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹದ್ದು. ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ, ಭರತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿರಸ್ಯಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ, ಅಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಋಣದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅವನ ಪಾದುಕೆ ಶಠಾರಿ, ಶಠರಿಪು, ಶಠಗೋಪ, ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಕರ ಗದಾ ಪುನಃಶಂಕರ ರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರವಿಂದಾಂಕುಶ ವಜ್ರಲಾಂಛನಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣೋಂಬುಜದ್ವಯಂ. ಬಲಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆನ ಅಲಂಕರಿಸೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರಸ್ಸಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾದಾಯ. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ, ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಚರಣವ ಹಿಡಿ. ಆ ಚರಣಗಳನ್ನ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಕ್ಕ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗಿರಿ. ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಗಾದೆ. ಕತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರರು, ನೀವೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಕಾಲ್ ಬಿಡಿ ಮೊದ್ಲು, ಏನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕಾಲನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದು ಅನನ್ಯಗತಿಯಾಗೋದು, ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಿಂಚನರಾಗೋದು. ಈ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಭಂಜಿಸಿ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗಮಾಯ್ ಬಂದೆ ಉನ್ ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕೀಳೆ ಶಂಗಮಿರುಪ್ಪಾರ್ ಪೋಲ್ ಬಂದು ತಲೆ ಪೇದೋಂ, ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಪೂರ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶರೀರ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಆಶ್ರಯಿಸೋದಷ್ಟೇ. ವಿಭೃತಃ, ಒಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಅಡಗುವಂತಾಗುವುದು ಪ್ರಾಣತಃ. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಎತ್ತಬೇಕಾದಂತೆ ಶಿಥಿಲನಾಗಿ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಪ್ರಹ್ವಹ, ಹೀಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರದೇ ಇರೋದು. ನಾಡುಂ ಪಿರಪ್ಪಿಡೆ ತೋರು, ಜನ್ಮಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತೋರೋದು. ಎಮ್ಮೈ ಆಳುಡೈ ನಾತರೆ, ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ
ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಗದ್ಯತ್ರಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಶರಣಾರವಿಗೆ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತ ಅಸ್ತುಮೇ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಂಗನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಸ್ತುತೆ ತಯೈವ ಸರ್ವಂ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ತಥಾಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಅಸ್ತುತೆ ತಥಾಸ್ತು. ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ? ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಳ್ ಚೈವೋಂ ಮತ್ತೈನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು. ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಲಿ, 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ, ಅಂದ್ರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದ ಕಡೆನಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ಮ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ದೃಢವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಿನಗೇ ಕಿಂಕರನ ಉನಕ್ಕಿ ತುಂಡುಪಟ್ಟವ. ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಎಂದಾಯ್ತು. ಇವರುಗಳಾದರೂ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನದು. ಆದರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅನುಮತಿಯೂ ಬೇಡ, ಇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಕ್ರಯಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದುವರಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಪಾಶುರ 3ஆம் பாட்டு. தோளும் தோள் மாலையுமான அழகிலே தோத்திருக்கும் அவர்களுக்கு ಶೇಷಭೂತರಾನವர்கள் எனக்கு ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಿಂಕರರಾದವರು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತ ಭಾಗವತರು ಅವರೇ ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಾರೆ. ತೋಳು, ತೋಳಿನ ಮಾಲೆಯೂ ಆದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋತು ವಶರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಳகு ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ತೋಳಿನ ಇದು ತೋಳ್ಕಂಡ ತೋಳೆ ಗಂಡ ಅಂಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸೋತನಾಗಿ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾದವರುಗಳು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. 3:7 3ನೇ ಪಾಶುರ. நாதனை ஞானமும் வானமும் ஏத்தும் நருந்துளாய் போதனை பொன்னெடும் சக்கரத்து எந்த பிரான் தன்னை பாதம் பணியவல்லாரை பணியும் அவர் கண்டீர் ஓதும் பிறப்பிடை தோறும் எம்மை ஆளுடையார்களே. ನಾಥನೈ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ, ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಹೋ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಇವರು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ? ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ, ಅವನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾವಿಸಿ ನಿನಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಬೈಕಿಗಳು. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಭಗವಂತ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಅವನಂದಂತೆ, ಹೇ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನೀನು ಕೋಟೀಶ್ವರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಭಾರದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ತುಲಾಭಾರ. ಅವನದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು, ಕೋಟೀಶ್ವರನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು.
ಸರಿ, ಭಿಕ್ಷುಕ ತನ್ನ ಸಂಸಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಗುರುವಾಯೂರ್ಗೆ ಹೋದ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ, ನೀರು ಕೋಟೀಶ್ವರನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಗೋಲ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲ್ಸಕ್ರೇನು ಏನೋ ಇಟ್ಟ ತೂಕ. ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಂದ್ರಂತೆ, ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಕೋಟೀಶ್ವರನಾದ್ರೆ ತಣ್ಣೀರು, ನನ್ನ ತೂಕದ್ದು ತಣ್ಣೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅದ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಟ್ರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ನೀರನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಕಡಿ ಸಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಕಂಡು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿತ್ತ? ತುಲಾಭಾರ ಅಂತ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪವಾಡಗಳು, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಹರಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಇತ್ತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಪ್ರಿಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅವರು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾರಿಗಳೇನೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ನಾಥ, ಜಗನ್ನಾಥ, ಮಮನಾಥ, ರಂಗನಾಥ, ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಮಂ, ಈ ಲೋಕವು ಸಂಸಾರಿ ವರ್ಗವು, ವಾನಮಂ, ವಾನ ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ವರ್ಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಗವು, ಏತುಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುವಂತಹ ನರುಂತುಳಾಯ್ ಪೋದನೆ, ಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ. ಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ತುಳಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರಿಮಳ. ಆ ಒಣಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿ ತುಳಸಿನೇ ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುಷ್ಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಧರಿಸಿ ಅದು ಬಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ತೆಗೆದಾಕೋದು. ನಾವು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ತುಳಿದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ. ಇದು ಬೇರೆ ಮತದವರು ಇವರು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನು ಭಗವಂತ ಅವನು ಸದಾ ಅಮಲ ನಿರ್ಮಲ, ಅವನಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅದು ದೂಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತೆ. ನರುಂತುಳಾಯ್, ಪರಿಮಳವುಳ್ಳ ತುಳಸಿ ಕುಸುಮಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ, ಪೊನ್ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ನೆಡುಂ ಶಕ್ಕರತೆ, ಉನ್ನತವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ, ಸ್ವರತ್ ಸಹಸ್ರಾರ ಶಿಖಾತಿ ತೀವ್ರಂ ಸುದರ್ಶನಂ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ತುಲ್ಯಂ. 100 ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರು ಅವರ ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ತುಲ್ಯಂ, ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಇವನ ತೇಜಸ್ಸು. ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧೆ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜ್ವಾಲಾ ಪುಂಜಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿದ ಎಂದ ಪಿರಾಂತನ್ನೈ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನನ್ನ ಪಾದಂ ಪಣಿಯವಲ್ಲಾರೈ, ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬಲ್ಲವರನ್ನ, ಪಣಿಯುಮವರ್ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರು, ಓದುಂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪಿರಪ್ಪಿಡೆದೋರು ಜನ್ಮಾವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುಡೆಯಾರ್ಹಳ್ ಕಂಡೀರ್, ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಗವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಮನಸೋತು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ, ಸೇರದೆ ಇರೋರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗೋವಿಂದ. ಯಾವುದರಿಂದ? ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ, ತನ್ನ ದರ್ಶನ. ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೇನು? ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧನುರ್ದಾಸ ಹೋದ, ರಂಗನಾಥನ್ ನೋಡು, ಅವನ್ ಕಣ್ಣು ನೋಡು ಸೊಬಗನ್ನ ಅಂತ. ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸದಾ ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಧೂಳು ಬೀಳುತ್ತೋ ಇದಾಯ್ತು, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಬರಬಾರದು,
ಆಗಿನ ಕಾಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಛತ್ರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದು ಬಿಸಿಲು ಇದು ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ವರ್ತನೆ ಅಸಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸಭ್ಯರು ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡೋದು. ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರು, ಯಾರವನು ಅಂದ್ರು, ಅವನು ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ವೈಶ್ಯ, ಹೆಸರು ಧನುರ್ದಾಸ ಅಂತ. ಅವನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಅಂತ. ನಾನಾ ಅಂತಂದ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ, ಕರೆದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಏನಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಚಾರಗಳು, ಛತ್ರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣಿನಂತ ಸೊಬಗು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. ರಾಮಾನುಜರು ನಗ್ತಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ರಂಗನಾಥನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಾ. ಸರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಹೋ ಬಂದ ಧನುರ್ದಾಸ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡು ನೀನು ಆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡು ಅಂತ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅವನ ಮಿಕ್ಕ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಸೌಂದರ್ಯನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅದು ಅಂತಹ ಸೊಬಗು. ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತೋರ್ಸಿದ್ರು, ನೋಡ್ದ, ಕಣ್ರಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲೋ ಸುಖಾಸೀನ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ದೀಪ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಕೆಳಗಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಂಪಿದೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಬಾರದು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಈ ಧನುರ್ದಾಸ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾನ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತನ್ನ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೇನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಚಕರು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅವನು ಪೂರ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಅನ್ಸೋ ತನಕ ನೋಡ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು, ಶಟಾರಿನೋ ಇನ್ನೇನೋ ತರೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಏನು ಬೇಡ. ಧನುರ್ದಾಸ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ಲಿ. ಅವನು ನೋಡ್ದ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ನೇರವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಎಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ತಂಗಿ ಮಗ ದಾಶರಥಿ ಮೊದಲಿಯ ಅಣ್ಣ, ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಧನುರ್ದಾಸನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತೋಡಾಕೊಂಡ್ ಬರೋರು. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಏನಿದು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಬರೋದಲ್ವೇ ಅಂತ. ಇದೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಗೂ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅವಳ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಥೆನೆಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲಗಿದ್ಲು, ಒಂದ್ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತರೇನೆ, ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೊಂಬು ಪಂಚೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮರೆ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ರನ್ನೂ ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬೈದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ರಾಮಾನುಜರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಧನುರ್ದಾಸನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಳ್ತನ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಅವಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರೋ ದಾಟಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು ಪತಿಗಾಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ
ನಟನೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇದ್ಲು. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬೆರಳೆ ತೆಗೆದ್ರು, ಕಿವಿ ತೆಗೆದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತ. ಅವಳು ಎಂತಹ ಇದು ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಪತ್ನಿ ಹೇಳುದು. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಕಾಲಿಂದು, ಕೈದು, ಕಿವಿದು ಎಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಧನುರ್ದಾಸ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡೋ ಈ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತನಗೆ, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕನಕನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಗ ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸೋದು ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವಯವದ ಶೋಭೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಇದ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಕಣ್ಣನ್ನು, ಕಾಲನ್ನು, ತೋಳನ್ನು, ಯಾರು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂದಾಯ್ತು. ಇವರುಗಳಾದರೂ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನದು. ಆದರೆ ಇವರುಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅನುಮತಿನೂ ಬೇಡ, ಇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಕ್ರಯಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಒಂದೂವರಷ್ಟೇ. ಯಾರು? ಭಕ್ತರು, ಭಾಗವತರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಭಗವಂತನು ಇದು ಸಣ್ಣವಣ್ಣಂ ಸೇದ ಪೆರುಮಾನ್. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಪಡು ಪಿರಪ್ಪಿಳೆದವರು ಜನ್ಮಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುಡೆಯಾರ್ಹರು ಕಂಡೀರ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡುವಂತವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಿಂಕರನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಡ್ ನಾಥನೈ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಯಿ ಉಳ್ಳವನೈ ஞானமித்தாதி தோளும் தோள் மாலையுமான அழகை கண்டால் ತಿರುತ್ತಿರೈ ಎಡುತ್ತ ಅನಂತರಂ ಪೋಲೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೋಡು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳೋಡು ಭಾಷಿಯರ புகழா நிற்பர்கள். ஸ்ரீ பால யுவ விருத்தானாம் தம் தாம் கற்பழியும் வார்த்தை சொன்னால் என்றிருக்கும். ஸ்திரீகள், முதலிலே வார்த்தை சொல்ல அறியாத பாலர்கள், வாய்விட்டொன்னும் சொல்லாத யுவாக்கள், கரண பாட்டவமில்லாத விருத்தர்கள், இவர்கள் இத்தனையோரும் வாய் விட்டு ಏತ್ತುಂಪಡಿಯಾಯಿತು ಪೆರುಮಾಳ ಅಳகு. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಆ ಆನಂದದ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಆಶುಕವಿತ್ವ ಅಂತ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಕವಿಯ ಕಿನಯನ್, ಇವನು ಭಗವಂತನೇ ತಾನೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಕವಿತ್ವವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪುರುಳಾಕಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ 4000 ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು. ಅವನು ಕಣ್ಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದುಃಖದ ಶೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಲ್ಲ ನೀನು, ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಇನ್ನು ನೀನು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣ ನಿಲ್ಲದು. ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತಹದ್ದು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು? ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಿಟರರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದ್ರೇನು? ಲಿಟರೇಚರ್. ಹಳಗೆ ಬಳಪವ ಪಿಡಿಯದೊಂದಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅವನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಪದವಿಟ್ಟಳುಪದೊಂದಗ್ಗಳಿಕೆ, ಪರ ಒಡ್ಡವಾದ ರೀತಿಯ ಕೊಳ್ಳದಗ್ಗಳಿಕೆ, ಬಳಸಿ ಬರಹಲು ಕಂಠ ಪಕ್ತದ ಉಲುಹು ಕೆಡದ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂಬಿ ಬಲುಹು ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣನ ಕಿಂಕರಿಗೆ. ಅವನ ಅಕ್ಷರ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು. ಸ್ತ್ರೀಗಳು, ಬಾಲರು, ವೃದ್ಧರು, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ
நறுந்துணாய் போதனை திருமேனியின் ஸ்பர்ஷத்தாலே நறு நாத்தத்தை உடைத்தாய் செவ்விப்பெ திருக்கிற திருத்துழாய் பூவை உடையவனை பொன்னித்யாதி பொன் போலே ஸ்பிருகணீயமாய் அழகுக்கும் ஆபரணத்துக்கும் மிடுக்குக்கும் தனக்கு அவ்வருகிந்திக்கே இருப்பதாய் போக்கியத்தை அளவிறந்திருப்பதான திருவாடியை உடையனாய் அவ்வழியாலே என்னை எழுது கொண்ட உபகாரகனை போக்தாக்களுக்கு பிடிதோறும் நெய் வேண்டுமா போலே அடிக்கடி கையும் திருவாளியுமான சேர்த்தியை அனுபவிக்கிறார் ஆழிப்பிரான் என்பது பொன்னிடும் ಶಕ್ಕರತ್ ಎಂದ ಪಿರಾನ್ ಎಂಬುದಾಯ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರೋಲ್ಲ, ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂಕ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಾಮ, ಅದು ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ದಿನ ಇದೆಯಾ ಮಾಮ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ, ಸರಿ, ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬರ್ತೀನಿ. ஓகே, தேங்க்யூ. என்ன சொல்லுங்க. பாதுகா சஹஸ்ர நிச்சயம் இருக்கா மாமா? பிரதிநித்தியமும் ராத்திரி 8 மெயின் சொல்றது அர்த்தத்துக்கு போறது இல்ல. மேபி ஆகி போறது ஒரு விஷயம் ஆயிக்கிறேன் அர்த்தானுசந்தானத்தோட. பாராயணத்துக்கு வேணும்னா இட்ஸ் எ குட் இது. அதுக்காக இன்னைக்கு 8 மணிக்கு ஆரம்பம். டெய்லி 8 to 9 ஒரு மணி காலத்துல எத்தனாவது அத்தனை கவர் பண்ணிட்டேன்னு போறேன். இங்க சந்தை சொல்ற மாதிரி நான் வருஷம் 2 பேர் ரிப்பீட் பண்றது அப்படி ஒரு இது சாயங்காலம் சேர்த்தோம். ஓகே, ரைட். ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.